भ्रदं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वज्ञोपशान्तये अगजनानपद्मार्कं गजाननमहर्षितम् अनेकदन्तभक्तानां एकदन्तमुपास्महे लाभस्तेषां जयस्तेषां कृतस्तेषां लोकाभिरामं श्रीरामं पूजो पूजयाम्यहं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके नारायणे नमोस्तुते। शुक्लां भद्रं गृणेभिः यादेवः भद्रमस्यमाक्षो प्रियद्रः त्रयरङ्गैरे सृष्टिवागं सृष्टमेः पश्येम देवतं दायुः षष्ठोन्द्रो वृतक्षवा षष्ठां पूषा विश्ववेदः षष्ठाक्षार्ष्णेमि षष्ठो बृहस्पति ददातुः विलेपनः भद्रं गृणेभिवेव दीपं ज्योतिपरब्रह्मं दीपेन भजतेः धारात्मादविलेर्मनुग्रहः ॐ केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविन्दाय नमः। दीपं వెలిగించండి गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदन नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधर नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदर नमः संकृष्ट नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः हृदयाय नमः प्रियोत्तमाय नमः अदोक्ष नमः नारसिंहाय नमः च्युताय नमः धनार्थाय नमः पिण्डाय नमः हरे नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः प्रतिष्ठन्तः भूतपिशाचायते भवर्गायते शामिरोदेनः ब्रह्मक्रमसमारभे प्राणायाम योगः भूम भवान् स्वाहं महाञ्जनान्तमोगं सत्यं सुदोर्वरेण्यं मर्गोदमस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् श्रीमहामूर्तस्य दिव्यब्रह्मणः दिव्यपरार्धस्य स्वेदपरः कल्पे वैवस्पदः मन्वन्तरे कलियोगे प्रथमपादे प्रथमचरणे जम्बुद्वेदण्डकन्याः गोदावरी शालिवानिष्क बौद्धवतारे रामक्षेत्रे अस्मिन् वर्तमानेन व्यवहारिकनिर्माणेन प्रभवाति षष्ठसहस्राणां मध्ये श्री शार्वारी नव संवत्सरे उत्तरायणे हेमन्तऋतुः पुष्यमासे शुक्लपक्षान्तिमासे त्रयोदशान्तिमासे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे वाङ्गविशेषणविशिष्टायां शुभतिथौ श्रीवान् श्रुतः गोत्रो भवस्य మీ మనసులో మీ పేరు మీ గోత్రం చెప్పుకునే ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు सहकुटुम्बस्य सपरिवारस्य ममानुकुण्डलागे अस्माकं सहकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यधैर्य विजयाभयारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरतं धर्मार्थकामोक्ष चतुर्विधः फलपुरुषार्थः सिद्ध्यर्थं विलेपनः भारतमाता विलेपनः पूजा गुरुजाङ्कुरक्षे तदङ्गकलिशारदं पूजाङ्करक्षे कलिशगन्धपुष्पाक्षतः ओं कलिशस्य वगे विष्णुः कण्ठे रुद्रासमाश्रितः मूले त्रिशतः ब्रह्मा मध्ये मातृणाक्षतः कुक्षोदाग्रः सर्वे सप्तादीपवन्दरः ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अङ्गैतहितः सर्वे कलिशाम्भूसमाश्रितः आकलिशे सुधापतिः पवित्रे विरचिते उत्कैज्येष्ठा विरचिते ओं गङ्गे जमुने जीवः गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जलसंसमितिं गुरु आयान्त कलश पूज्य द्रव्यादि संप्रोक्षः पूजा द्रव्यादि संप्रोक्षः आत्मनं च संप्रोक्षः श्री भारत में लेपनः ओम अस्मुखेन लगे ध्यायामि ध्यानं निरूपयामि आवाहयामि आसनं निरूपयामि आध्योपाध्यानं निरूपयामि अस्तयोग्नं निरूपयामि मुख्याचं निरूपयामि शुद्धोदकस्नानं निरूपयामि वस्त्रं निरूपयामि गन्धं निरूपयामि गन्धद्वारान्द्रादृशानित पुष्टाङ्गरेषणे ईश्वरगन्धर्वभूतानां स्वामिहोपामि यस्यं गन्धांध्र हल्दी कुंकुमधानं निरूपयामि पुष्पं निरूपयामि అలాగే పూలు వేయండి అలాగే ఇంకొక పూలు వేయండి पशुपुं वेशि पूलवेण्डल योपां पुष्पं वेदः पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पमान् मृधे पुष्पमालाधनं नृपयामि पुष्पाक्षतः पूजाङ्गरश्य ओं भवाय देवाय नमः ओं केशवाय नमः नारायणाय नमः ओं माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः हृदयाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अदोक्ष नमः नारसिंहाय नमः च्युताय नमः जनार्दनाय ओं हिरण्यपात्रमृधो पूर्णददातमेः सानेति एकदा ब्रह्मणः प्रतिः एकदो आयुष्मेवेन्द्रिये प्रविविष्टति अघोरिविलेपन आनन्दमङ्गलमहनीराजं निरूपयामि नमस्करोमि यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र बाधो रुद्रः तत्र श्रीवियोद्भूति ध्रुव हार्दिकलकत्वंడి ध्रुवानिः त्रिध्रुवः आनन्दमङ्गलमहनीराजं निरूपयामि नमस्करोमि చుట్టూ మూడు సార్లు ప్రదక్షిణలాగే యాని గాని పాపాని జన్మాంతః కృతాని జహత రక్ష రక్షః దిలేపన భారతమాత విలేపన పాదాంధ్ర మంత్రశ్వదాన్ నిరూపయామి నమస్కరోమి అక్షరాలు వేసి నమస్కరించుకోండి माता की जय। बोलो भारत माता की भारत माता की వేడుకలో విశేషం ఏమిటంటే భక్తికి సంబంధించిన పిల్లలే వాళ్ళు నిర్వహించడం, అలాగే సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అన్ని కార్యక్రమాలు వాళ్ళు పాల్గొనడం ఒక విశేషం. ఈ కార్యక్రమానికి వెళ్ళిపోదాము. జై బోలో భారత్ మాతా కీ
మన మనసుల్లో నిష్కల్మషం, మన మాటల్లో పదును, మన రక్తంలో స్వచ్ఛత, మన గుండెల్లో ధైర్యం, మన ఆత్మలతో భారతీయం అనే గర్వం, ఇవన్నీ మనకు అందించిన భారత మాతకి వందనం చేస్తూ అందరికీ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. జై బోలో భారత్ మాతాకి. మొదటిగా ఈ కార్యక్రమానికి సంస్కృత కార్యక్రమంతో మొదలు పెడదాం. ముందుగా పండు అండ్ టీం రాని. దేశం మనదే, తేజం మనదే, దేశం మనదే, తేజం మనదే, ఎగురుతున్న జెండా మనదే. నీతి మనదే, జాతి మనదే, ప్రజల అండదండా మనదే. అందాల బంధం ఉంది ఈ నేలలో, ఆత్మీయ రాగం ఉంది ఈ గాలిలో. ఏ కులమైనా, ఏ మతమైనా, ఏ కులమైనా, ఏ మతమైనా, భరత మాతకొకటే లేరా. ఎన్ని భేదాలున్నా, మాకెన్ని తేడాలున్నా, దేశమంటే ఏకమౌతాం అంతా ఈ వేళ. కండిలోన గంగదారి ఆడినవిని, ఆటలకు గంగదారి నసపెల్లే. కండిలోన గంగదారి ఆడినవిని, ఆటలకు గంగదారి ఆడినవిని, ఆటలకు గంగదారి మోగనవిని, మోసపాయ గంగదారి ఆడినవిని, ఆటలకు గంగదారి మగనవిని, మోసపాయ గంగదారి ఇద్దరాము. यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। धानी पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर सारे अंबर है, नदी सुनहरी हरा समंदर है, ये सजीला इस रंग। सिंदूरी गालों वाला सूरज जो करे ठिठोली, शर्मीले खेतों को ढकने चूनर पीली पीली। घूंघट में रंग, पनघट में रंग, चम चम चमकीला इस रंगीला। ऐसे है चाहे वैसे है, अरे जो भी है जैसे है, खुद पे हमें नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आजमाना। प्यारबाज हम, चालसाज हम, इश्कबाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से दिया वाले, छोड़ते दिल के तार से दिया वाले, छीले हार से दिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। नाना नी नाना, नाना 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 దేశం మనదే, తేజం మనదే, దేశం మనదే, తేజం మనదే, ఎగురుతున్న జెండా మనదే.
నీతి మనది, జాతి మనది, ప్రజల అండదండా మనది. అందాల బంధం ఉంది ఈ నేలలో, ఆత్మీయ రాగం ఉంది ఈ గాలిలో. ఏ కులమైనా, ఏ మతమైనా, ఏ కులమైనా, ఏ మతమైనా, భరత మాతకొకటే లేరా. Second Republic Day of our nation. Through our country got independence on 15th August 1947. It took some time, 2.5 years exactly, for our constitution to came into effect. Our constitution came into full power from 26 January 1950. From then, we started this tradition of celebrating 26 January as Republic Day, which is known as Ganatantra Divas. On this occasion day, let us all remind those freedom fighters and legends that sacrificed their lives. I would like to end this speech followed by moment of silence for the great souls. Thank you for giving this opportunity. ఇంతమంది వచ్చినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు పేరు పేరున. నేను ఇప్పుడు అయోధ్య రామ మందిర్ నిర్మాణం కోసం మనం పోరాడామో, మన రామ మందిర్ ఎలా మనం తెచ్చుకొని ఇప్పుడు మనం ఎలా కట్టబోతున్నామో నేను చెప్పబోతున్నాను. అది 1526. అప్పుడు మనకి మన రామ మందిర్ మనకే ఉన్నది. అక్కడ ఉత్తరప్రదేశ్ అయోధ్య ఆ స్థలంలో అప్పుడు బిర్బర్ అనే అతను గెలిచి అది 1528 దాకా మంచిగానే ఉన్న తర్వాత బిర్బరు తన కిందున్న అతనికి చెప్పాడు, మీరు మన స్థానంలో మనకు ఒక మసీదు ఏర్పాటు చేసుకుందాం, మనకంటూ ఒక మసీదు ఉండాలని వాళ్ళకి చెప్పి ఏం చేశారంటే ఒక మసీద్ని కట్టించారు. ఆ మసీద్ కట్టించేంత వరకు బాగానే ఉంది. 1528 సంవత్సరంలో మసీదు కట్టించారు. అంత బాగుంది అనే సమయంలో ఆ మసీదు మన రామ మందిర్ ఉండే ప్లేస్లో మన రామ మందిర్ని పూర్తి చేసి అక్కడ మసీదు కట్టుకున్నారు. అది అర్థమైన అక్కడ ఉన్న హిందూ బంధువులందరూ ఎంతో అల్లరి చేసి లొల్లి చేసి అందరు గోల చేశారు, మా మందిర్ ముందు మీ మందిర్ ఎందుకు కట్టుకున్నారు అని. కానీ అది 1828 దాకా అట్లనే ఉన్నప్పుడు ముంగటికి సరే అని ఏం చేశారు, అది 1717లో ఉన్న అక్కడ ఆ స్థలంకి ఉన్న రాజు, మీ హిందువులేమో బయట ప్రార్థన చేసుకోండి, ముస్లిం లోపల ప్రార్థన చేసుకుంటారని ఒక బిల్ పాస్ చేశాడు. సరే దానికి రాజు అని సందీప్ షాలో పల్స్లో కోరుతున్నాం. చెప్పట్లు ఒక్కసారి గట్ట. తర్వాత బండి లింగారెడ్డి గారు, ఈయన కూడా కాలనీ వాస్తవులు. తొందర రావాలి బండి లింగారెడ్డి గారు, గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి ఒక్కసారి. చిన్న శ్రీకాంత్ అండ్ శ్రీనివాస్ గౌడ్ రావాలి, ఇద్దరు రావాలి తొందరగా. శ్రీనివాస్ గౌడ్, శ్రీకాంత్. అంకిత. చప్పట్లు కొట్టాలి. తర్వాత శ్రీ మురళీ మనోహర్ గారు, ఈయన వచ్చేసి వనస్థలిపురం వాస్తవ్యులు. ఈయన వచ్చేసి NCERT సభ్యులు, రాష్ట్ర స్థాయి ఉత్తమ కళ లెక్చరర్ అవార్డు గ్రహీత 2007. ఒకసారి చప్పట్లు కొట్టాలి ఈయనకి. అలాగే 2014 నుంచి 2016 వరకు ABVPలో జాతీయ అధ్యక్షులుగా ఉన్నారు వీరు. వీరికి శ్రీకాంత్, సాయికాంత్ ప్రసాద్ అన్న, సాయికాంత్ ఇద్దరు రావాలి ఒక్కసారి తొందరగా. ఇంకో చేరేయండి. సాయికాంత్ లేడా? సరే మీరు కప్పేసి ప్రసాద్ అన్న మీరు కప్పేయండి. శరత్
అమ్మ ఒకసారి గట్టి చెప్పండి. తర్వాత వచ్చేసి డాక్టర్ కంచన గారు. ఈమె రాష్ట్రీయ సేవా సమితి దక్షిణ మధ్య క్షేత్రస్థాయి ప్రముఖ్, ఆర్ఎస్ఎస్ నుంచి. ఇందిరా గారు రావాలి. అమ్మ ఇందిరా గారు ఒకసారి మీ స్టేజ్ రండి. రానండి మీరే రావాలి. క్షేత్రస్థాయి ప్రముఖ్ 1990 నుంచి మనకి ఆర్ఎస్ఎస్ పరిచయాలు. ఈమె పిఎన్టీ కాలనీ వాస్తవ్యులు. ఒకసారి ఇందిరా గారు ఆమెకు సరిపడుతుంది. సార్ అందరు గట్టి చప్పట్లు కొట్టాలి. చెప్పండి చెప్పండి. డిగ్రీ కాలేజీలో ప్రిన్సిపల్గా ఈమె బాధ్యత నిర్వహిస్తున్నారు. తర్వాత వచ్చేసి మన పిఎన్టీ కాలనీ కార్పొరేటర్ గారు శ్రీ బద్దం ప్రేమేశ్వర రెడ్డి గారు ఒకసారి స్టేజ్ మీద రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. రాజు నరేష్ ఒకసారి మీకు స్టేజ్ మీద తీసుకున్నారు. అందరూ ఒకసారి చప్పట్లు కొట్టాలి. మీరు మన పిఎన్టీ కాలనీ గద్దెనారం కార్పొరేటర్ గారు ఒక్కసారి గట్టిగా చెప్పట్లు. మనకి ఏ అవసరం వచ్చినా అన్ని వేళల్లో అందుబాటులో ఉండే ప్రేమేశ్వర రెడ్డి గారు ఒకసారి చెప్పట్లు. తర్వాత వచ్చి విజేందర్ గారు, శ్రీ విజేందర్ గారు స్టేజ్ మీదకి రావాలి. శరత్ నరేష్ ఒకసారి చెప్పండి. చెప్పట్లు ఒకసారి. అమ్మ అందరూ ఒకసారి కూర్చుంటే మనకు వచ్చిన అతిథులు వక్తలు 2 మంచి సూచనలు చెప్తారు. అది మనం వినాలి. ఒక్కసారి ఎవరు శబ్దం చేయదు. స్టేజ్ మీద ఉన్న పిల్లలు మీకు గిఫ్ట్లు రావాలంటే లేదు. ముందుగా శ్రీ భద్రశీలంగం యాదవ్ గారు ఒక్కసారి మాట్లాడతారు. ఈరోజు మన చౌడి శివాలయ మందిర్ ప్రకార బస్తీలో మన ఈరోజు 72వ గ్రంథ దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాము. ఈ ముఖ్యంగా మన పిల్లలు మన ముందే ఇక్కడ ప్రదర్శించినందుకు నేను వారికి చాలా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఏంటంటే శుభాకాంక్షలు. అలాగే ఈ భారత్ మాత పూజా కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసినటువంటి పెద్దలు మాజీ ఏబీవీపీ జాతీయ అధ్యక్షులు మురళీ మనోహర్ సార్ గారికి, అలాగే ఈ ఆలయ కమిటీ చైర్మన్ పెద్దలు లింగం యాదవ్ గారికి, అలాగే సేవికా సమితి కాంచనక్క గారికి, అలాగే ఈశ్వర్ అంకుల్, అలాగే మిత్రుడు విజు పుత్తం గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం. ప్రతి సంవత్సరం లాగానే ఈ సంవత్సరం కూడా ఈ ఆలయ కమిటీ చాలా కష్టపడి పనిచేస్తుంది. దినదిన అభివృద్ధి చెందుతుంది ఈ ఆలయం ప్రాంగణంలో. గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా, వేడుకల సందర్భంగా ప్రతి సంవత్సరం లాగానే ఈ సంవత్సరం కూడా భారత్ మాతా పూజ ఏర్పాటు చేసుకోవడం, అలాగే ఈ చిన్న చిన్న పిల్లలకు కూడా మన సంస్కృతి, మన సాంప్రదాయం ఎలా ఉండదనే వారికి కూడా నేర్పించడం చాలా సంతోషకరం. భారత్ మాత ఎందరో మహానుభావులు మన ధన ప్రాణ త్యాగాలతో సాధ్యమైన ఈ స్వతంత్ర భారతదేశం ఎందరో మహానుభావులు ప్రాణ త్యాగాలు మనం స్మరించుకుంటూ, మనం వారిని స్ఫూర్తిగా తీసుకుంటూ మనం ముందుకెళ్తూ మన భావి తరాలకు కూడా ఈ యొక్క మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను తీసుకెళ్తూ ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటూ, ఇంత చక్కటి కార్యక్రమం ఈ బస్సులో ఇంత చక్కటి కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం చాలా సంతోషం. ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ కమిటీ, ముఖ్యంగా నరసింహ అందరు కూడా, టీం అందరు కూడా కోటి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ముగిస్తున్నాను. భారత్ మాతాకి.
సిగ్గెందుకు అని అంటున్నా. అందుకే భారత్ మాత అని పిలుస్తాం. మాత అంటే అమ్మ. ప్రపంచంలో ఏ దేశం ఇలా ఆలోచించదు. ఇది ఒక్కటే కాదు, ఈ దేశంలో ఎందుకు గంగామాత అంటాము, ఎందుకు గోమాత అంటాము, ఎందుకు తులసి మాత అంటాము, అన్నిటికీ మాత. దీన్ని పర్సానిఫికేషన్ అంటారు. ఇంగ్లీష్ బాగా వచ్చిన వాళ్ళకు పర్సానిఫైయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అని, ప్రాణం లేటిన వాటిని కూడా వ్యక్తిగా చూడడము, ప్రాణమున్న వ్యక్తిగా చూడడం అనేది పర్సానిఫికేషన్ అంటాం పోయిట్రీలో. అలా మనము భారతదేశంలో మనకందరికీ ఒక సంస్కృతి ఉంది, ఒక సభ్యత ఉంది. ఏంటి అంటే అడగకుండా ఇచ్చేది దేన్నైనా అలా అమ్మగా పిలుస్తాం. గంగా మాత ఎందుకంటామంటే మనం అడగకుండానే నీళ్ళు ఇస్తుంది అమ్మ, అందుకే గంగా మాత అంటాం. గోమాత అడగకుండానే మనకు పాలిస్తుంది, మన పిల్లలు పెద్దగా చేస్తుంది, అందుకే గోమాత అంటాం. చాలా మంది పాపం అన్య మతస్థులకు లేకపోతే అన్యమైనటువంటి వీళ్లకు ఇది అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయరు. మనం ఊరికే అనలేదు. అమెరికా వాడు ఫాదర్ ల్యాండ్ అంటాడు, దయచేసి అర్థం చేసుకోండి. అమెరికా వాళ్ళు వాళ్ళ కంట్రీని ఏమంటారు? ఫాదర్ ల్యాండ్ అంటారు. మనమేమంటాము మదర్ ల్యాండ్ అంటాం. ఇది మన కల్చర్ అని అంటున్నా. ఎందుకు మదర్ ల్యాండ్ అంటున్నాం? ఈ ల్యాండ్ ను మదర్ గా ఎందుకు పిలుస్తున్నాము? దెర్ ఈస్ ఏ మీనింగ్ ఇన్ ఇట్. అందులో ఒక అర్థం ఉంది, పరమార్థం ఉంది. ఊరికే బుద్ధి లేక అనలేదు మనము. అలా అడగకుండా ఇచ్చేది దేన్నైనా అమ్మగా పిలిచేటువంటి ఒక గొప్ప లక్షణము భారతీయులకు ఉంది. అందుకే అమ్మను ఆరాధిస్తాం, అమ్మను ప్రేమిస్తాం, అమ్మను. అందుకే మనం పుణ్యభూమి అంటాం. ఇది దైవభూమి అని కూడా అంటాము భారత్ను. ఎందుకు దైవభూమి తెలుసా? ఎందుకంటే మహాత్ములందరూ ఇక్కడ పుట్టాలనుకుంటారట. ఎందుకంటే ఈ భూమిని నువ్వు నేను తయారు చేసింది కాదు. దీని ఎల్లలు కూడా చూడండి. మీరు చైనాకి వెళ్తే చైనా వాళ్ళు శత్రువులు తమ దగ్గరికి రాకుండా చైనా వాల్ అని కట్టారు. మీరు చరిత్రలో చూస్తుంటారు. ప్రపంచంలో అతిపెద్ద గోడ ఎక్కడ ఉంది అంటే చైనా. గోడ కట్టుకోవాల్సి వచ్చింది వాళ్ళు. మన శివుడు తపస్సు చేసే హిమాలయాలే మనకు పెద్ద గోడ. శివుడే ఒక పెద్ద గోడ కట్టి ఇచ్చాడు. ప్రకృతి సహజంగా దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఎల్లలు 3 దిశల్లో కూడా మనకు సముద్ర దేవత కనుక సముద్రము చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఏమంటాం వాటర్ లాక్డ్ కంట్రీ మనది. ఇలా ఈ దేశం యొక్క విశిష్టత చెప్పాలంటే చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా ఎన్ని పుణ్య నదులు ఉన్నాయి కదా. గంగా నది ఒక్కటే లేదు కదా, బ్రహ్మపుత్ర ఉంటది. ఎంత పెద్దగా ఉంటుందో తెలుసా బ్రహ్మపుత్ర? బ్రహ్మపుత్రలో 3 నెలలు ఎండాకాలంలో ప్రవహించే నీళ్లు సముద్రంలో కలిసిపోతాయి. ఎండాకాలంలో చెప్తున్నాను అంటే మంచు కరగంగా వచ్చే నీళ్లు. ఎన్ని నీళ్లు ఉంటాయంటే ఈ దేశంలో మిగతా నదులన్నీ కూడా సంవత్సరం అంతా ప్రయాణిస్తే ఎన్ని నీళ్లు జమ అవుతాయో అన్న నీళ్లు ఒక బ్రహ్మపుత్రలోనే ఉంటాయి. మన నదుల గురించి మనకు తెలియదు. ఆ విధంగా ఒక పెద్ద బ్రహ్మాండమైనటువంటి బ్రహ్మపుత్ర. ఈ కొనను నిలబడితే ఆ కొన చూడలేము మనం, సముద్రంలా కనిపిస్తుంది. ఓ గంగా నది, ఒక బ్రహ్మపుత్ర నది, ఒక మహానది, ఒక నర్మదా, ఒక అదేంటి గోదావరి, కృష్ణ, కావేరి, ఇలా చెప్తూ పోతుంటే ఎన్ని నదులు ఉన్నటువంటి దేశం ఇది. పుణ్య నదులు ఉన్నటువంటి దేశం ఇది. ఎన్నో పర్వతాలు ఉన్నటువంటిది. హిమాలయాలే కాదు, వింధ్య లాంటి ఎన్నో పర్వతాలు ఉన్నటువంటి దేశం. కంచు కోటల్లాగా ఉన్నటువంటి దేశం. అందుకే ఈ దేశాన్ని ఒకసారి చూస్తే దేవుడే నిర్మించాడేమో, దేవుడే మన కోసం తయారు చేశాడేమో అన్నట్లుగా ఉంటుంది. వివేకానందుడు ఒకసారి ఇలా మాట్లాడుతూ 97లో ఒక మాట చెప్పాడు. 1897 చెప్పేది నేను, 1997 కాదు. 1897లో ఒక మాట అన్నాడు ఆయన. ఏమన్నాడంటే మీరందరూ భారతీయులం అందరం కూడా 3 దేవతలను పూజించే భారతీయులం అందరం కూడా దేవతలను అందరినీ మూటగట్టి పక్కకు పెట్టండి. మీరు ఒకే ఒక్క దేవతను పూజించండి. ఆమె ఎవరు అంటే భారత్ మాత. 50 ఏళ్లలో మీకు స్వాతంత్రం రాకపోతే చూడండి అని నన్ను అడగండి అని అన్నాడు. కరెక్ట్ గా 50 ఏళ్లకు 40 ఏళ్ళలో మనకు స్వాతంత్రం వచ్చింది. మనం కూడా అదే పని చేశాం. మనం కూడా ఆ పని చేశాం. ఆయన చెప్పినటువంటి పని చేశాం. ఇలా మనకు ఈ దేశం అనేది
ఒక మట్టి కాదు, కేవలం ఒక మట్టి కాదు, ప్రాణం లేని మట్టి కాదు. ఇది పుణ్య భూమి, ఇది తపో భూమి, ఇది దేవతల భూమి. ప్రతి యుగంలో దేవుడు ఇక్కడే అవతరించాలనుకుంటాడు. దుష్ట శిక్ష రక్షణ చేసేటువంటి పని దేవుడు ఇక్కడ అవతరిస్తాడు. ప్రతిసారి కూడా ఈ భూమి పైననే అవతరిస్తాడు. వివేకానందుడు కూడా చెప్పారు, దేవుణ్ణి వెతుకుతూ పోయే ప్రతి ఆత్మ కూడా చివరి మజిలీ భారత్ కావాలని కోరుకుంటున్నట్ట. ఎంతగా ప్రేమించారు ఈ మట్టిని వీళ్ళంతా కూడా మహానుభావులు. అమెరికాలో 4 సంవత్సరాలు తిరిగి వచ్చిన వివేకానందుడు కొలంబోలో దిగి భారత్కు వస్తున్నటువంటి సమయంలో మట్టిలో పడి పొర్లాడు. ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు అంటే, ఇంత పవిత్రమైన నా నేల ఇప్పుడు నాకు అర్థమవుతుంది, 4 ఏళ్ళు ఎలా ఉన్నాను నేను దూరంగా ఈ దేశానికి అని. అంత గొప్పగా ప్రేమించారు ఈ దేశాన్ని. కనుక మనమందరం కూడా అలాంటి గొప్ప భారతదేశంలో పుట్టడం మనందరి అదృష్టం. అలాంటి ఇప్పటిదాకా చాలా మంచి విషయాలను విన్నాము. భారత మాత, భారతదేశం అని ఎందుకు అనాలి? భారత్ అంటే ఏంటి? ఇండియా అంటారు కానీ భారత్ అంటే ఏంటి? భారత మాత గురించి విన్నాము. అయితే ఇప్పుడు భారత్ అని ఎందుకు అనాలి? భారత్ కి మీనింగ్ తెలుసా ఎవరికైనా? భా అంటే చెప్తారా ఎవరైనా? శాంతి. రా అంటే కిరణాలు, తా అంటే చీకటిని తొలగించేది. భారత్, అందుకే మన దేశం పేరు భారత్. అంటే ఎక్కడైతే చీకటి వెలుగునిచ్చి చీకటిని తొలగిస్తుందో ఆ దేశం అంటే భారతదేశం. ఆ తల్లి చీకటిని తొలగిస్తుంది, వెలుగుని. సూర్యుడు ఎట్లా అయితే సూర్యుడు ఉదయించిన తర్వాత తన కిరణాలను భూమికి ఎప్పుడైతే తాకుతాయో, అయితే భూమి మనకున్న చీకటిని ఆ వెలుగు, సూర్య కిరణాల వెలుగు తొలగిస్తుందో, అలాగే మన భారత్ కూడా వెలుగునిస్తుంది, చీకటిని తొలగిస్తుంది. ఇలాంటి దేశంలో పుట్టడం, మనం ఎప్పుడో ఎన్నో జన్మల పుణ్యం చేసుకుంటే గాని ఇలాంటి పుణ్య భూమిలో మనము పుట్టము. మనం అందరం చాలా పుణ్యాత్ములం, చాలా పుణ్యం చేసుకున్నాం, అందుకే ఈ దేశంలో పుట్టాము, ఈ తపోభూమిలో పుట్టాము. ఇది చాలా గొప్ప భూమి. ఇప్పుడు ఇదివరకు అన్నయ్య చెప్పారు కదా, చాలా గొప్ప భూమి. ఎన్నో జన్మల పుణ్యం చేసుకుంటే గాని ఈ దేశంలో మనము పుట్టము. ఇదే మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మన ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో పూజ గది ఉంటుంది, ఒక పవిత్ర స్థలం ఉంటుంది, అది మన పూజా గది. మనం భారతీయులు ఏమంటాము? వసుదైవ కుటుంబకం అంటాము. వసుదైవ కుటుంబకం అంటే మొత్తం ఈ యూనివర్స్ అంతా, ఈ ప్రపంచం అంతా ఒక్కటే, మనమందరం అన్నదమ్ములం, మనమందరము ఒక్కటే. ఈ భూమిని గనక ఒక ఇల్లు అనుకుంటే, మన మన ఇంట్లో పూజా రూమ్ ఎలాగైతే ఉంటుందో, ఈ భూమిని గనక ఒక ఇల్లు అనుకుంటే భారతదేశం అన్నది ఆ పూజా మందిరము, ఈ ప్రపంచానికే పూజా మందిరము. అయితే మనమందరం ఎక్కడున్నాము? పూజా మందిరంలో ఉన్నాము. పూజా మందిరం ఎంత పవిత్రమైనది! ఈ భూమి పైన పూజా మందిరంలో మనం పుట్టాము అంటే మనం ఎంత పుణ్యం చేసుకుంటే పుడతాము. అలాంటి పూజా మందిరాన్ని కాపాడుకోవడం మన బాధ్యత, ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత. ఆడపిల్ల కానీ మగపిల్లాడు కానీ ఎవరైనా కానీ. ఇంతకు ముందు ఆర్మీలో ఉన్న అన్నయ్య మాట్లాడారు, అక్కడ ఉండి వచ్చారు కాబట్టి ఆయనకి తెలుసు దేశం గురించి, అక్కడ ఎన్ని కష్టాలు పడి మనం ఈరోజు ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్ చేసుకుంటున్నాము అంటే, అక్కడ చలిలో -50, -40 degrees వాళ్ళు అక్కడ నిలబడి మన దేశాన్ని, మన సరిహద్దులని కాపాడుతున్నారు. కాబట్టి మనం ఇక్కడ హాయిగా కూర్చొని మనం ఇవన్నీ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాము, మన లైఫ్ ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నాము కదా. వాళ్ళు అక్కడ సాక్రిఫైస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మనం ఇక్కడ కూర్చోగలుగుతున్నాము. కానీ మొత్తం బాధ్యత వాళ్ళ మీద కాదు, మనది కూడా బాధ్యత. మనం కూడా మన దేశాన్ని లోపలుండి కాపాడాలి. ఎలా కాపాడాలి? వాళ్ళు ప్రాణ త్యాగాలు చేసి కాపాడితే మనం ప్రాణాలు నిలుపుకొని కాపాడాలి. యంగర్ జనరేషన్ చాలా మంది ఇక్కడ పిల్లలు ఉన్నారు, నేను చెప్తున్నాను, డిప్రెషన్ కి లోన్ కావద్దు. ఇది నా దేశం, నేను ఇంత మంచి దేశంలో పుట్టాను. ఈ దేశాన్ని, ఈ ధర్మాన్ని, ఈ భూమిని కాపాడడం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత. మరి ఎలా కాపాడాలి? మనం ఎలా ఉండాలి? ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, అమ్మవారి భారత మాత దగ్గర సింహం ఉంది. ఎందుకుంది సింహం? ఇది
మనది చాలా లాజికల్ కంట్రీ, చాలా సైంటిఫిక్ కంట్రీ. ఇంతకుముందు అన్నయ్య చెప్పారు, ఎన్నో యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి. మన దగ్గర ఏదైనా ఒకటి చెయ్యాలి, మనము చెట్టుని పూజిస్తాం, పుట్టని పూజిస్తాం, నదిని పూజిస్తాం. ఇదేంటి అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పడం, మనం ఎవరో మనకి హెల్ప్ చేస్తే థ్యాంక్ యూ అని చెప్తాము. అలాంటిది ఈ ప్రకృతి మన దగ్గర ఏం కోరకుండా మన దగ్గర ఏమైనా కోరుతుందా? చెట్టు నీడనిస్తుంది, నాకు రివర్స్ గా నీడ ఇవ్వని అడుగుతుందా? అడగదు తల్లి, కాబట్టి పూజిస్తాం ప్రతిదీ. ఇప్పుడు ఇంట్లో మీకు అమ్మాయిలు ఉన్నారు ఇక్కడ చాలా మంది, అమ్మ చెప్తుంది జడ వేసుకోవే, బొట్టు పెట్టుకోవే, పట్టీలు వేసుకోవే, చెవులకు పోగలు పెట్టుకోవే. ఎందుకు చెప్తుంది? పోవే నేను పెట్టుకోను అని అంటారు. దాని వెనకాల ఒక అర్థం ఉంది. మీ చేతిలో మొత్తం ఇప్పుడు ఫోన్ ఉంది కదా, అందరి చేతిలో ఫోన్ ఉంది. అందరు అమ్మ వాళ్ళు చెప్తున్నారు, ఇప్పుడు ఈ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అందరూ బాధపడుతున్నారు కదా. ఇప్పుడు మీ ఫోన్లో ఏం చేయండి అంటే చాలా పాజిటివ్ గా వాడండి. అమ్మ బొట్టు పెట్టుకొని ఎందుకు అంటుంది? యూట్యూబ్ లో చూడండి వస్తుంది. జడ వేసుకోమంటుంది, ఎందుకు వేసుకోమంటుంది? దాంట్లో అడగండి, వస్తుంది. అయితే మన సంస్కృతిని, మన సంప్రదాయాన్ని, మన కల్చర్ని ఇక్కడ మనము, ఇది మన బాధ్యత. మనం ఎలా ఉండాలి, ఎలా కాపాడాలి, ఏం చెయ్యాలి? మరి అందరు పిల్లలు ఉన్నారు, నాకు ఒక కథ చెప్పాలనిపిస్తుంది. చెప్పనా? లేట్ అవుతుందేమో, చిన్న కథ చెప్పి ముగిస్తాను. అయితే అడవిలో సింహాలు ఉంటాయి, తెలుసు, అన్ని జంతువులు ఉంటాయి అడవిలో కదా. సింహం ఏం చేస్తుంది? రాత్రి వేటకి వెళ్తుంది. సింహం రాత్రి వేటకి వెళ్తున్నప్పుడు తన పిల్లల్ని డెన్ గుహలో పెట్టేసి వెళ్తుంది. కొన్ని వర్డ్స్, నా మాతృభాష తెలుగు కాదు, ఎక్కడైనా తప్పు మాట్లాడితే నన్ను క్షమించండి. అయితే ఆ డెన్ లో పెట్టేసి వెళ్తుంది. అలాగే ఒక సింహం ఏం చేసింది, తల్లి సింహము వెళ్ళేటప్పుడు 4 పిల్లల్ని ఆ డెన్ లో వదిలేసి, జాగ్రత్తగా అమ్మ మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి, నేను వేటకెళ్ళి వస్తాను, మీ కొరకు ఫుడ్ తీసుకొని వస్తానని వెళ్ళింది. రాత్రిపూట ఏమవుతుంది, ఎప్పుడైతే సింహం డెన్ లో ఉండదో అప్పుడు నక్కలు, తోడేళ్ళు అవి వచ్చి ఈ చిన్న సింహాలు ఉంటాయి కదా, చిన్న సింహం పిల్లలు ఉంటాయి కదా, వాటిని ఎత్తుకెళ్ళి తినేస్తాయి. అయితే ఏం చెప్పిందంటే, నక్కలు అవి వస్తాయమ్మా, మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి, వెళ్ళకండి, బయటకు రాకండి, నేను వచ్చేదాకా ఇక్కడే ఉండండి అని చెప్పింది. కానీ పిల్లలు వింటారా? అమ్మ ఏ పని చెయ్యొద్దంటుందో మనకు అదే పని చెయ్యాలనిపిస్తుంది, అవునా కాదా? ఆ చిన్న సింహం పిల్లలు ఏం చేశారు, సరే ఊరికే బయటకు వెళ్ళి అయితే చూద్దాము అని చెప్పి వచ్చి బయటకు వెళ్ళి చూసినాయి. చూసిన తర్వాత అప్పుడే నక్క అక్కడ నిలబడ్డది, వచ్చి 2-3 పిల్లల్ని ఎత్తుకెళ్ళిపోయింది. దాంట్లో ఒక్క చిన్న సింహం పిల్ల తప్పించుకొని ఇలా వెనుక నడుచుకుంటూ వెళ్ళి ఏం చేసింది, ఎక్కడో ఒక దగ్గర వెళ్ళి ఆగింది. ఎక్కడ ఆగింది, అక్కడ చూసింది అన్ని ఏవో పశువులు ఉన్నాయి, అన్ని గొర్రెలు ఉన్నాయి అక్కడ. ఆ గొర్రెల మందలోకి వెళ్ళిపోయింది చిన్న సింహం. గొర్రెల మందలోకి వెళ్ళిపోయి దాంతో పాటే ఉంటుంది. ఇంకా తెల్లారింది, తల్లి వచ్చి చూసేసరికి పిల్లలు లేవని బాధపడ్డది. ఇక్కడ ఏమైంది, ఈ చిన్న సింహం ఈ గొర్రెల మందలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వాటితోనే గడ్డి తింటుంది, వాటితోనే పెరుగుతుంది. ఆ గొర్రెలన్నీ వచ్చి సింహం మీద ఎక్కి సింహంని సతాయిస్తున్నాయి. ఊహించుకోండి ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి, సింహం మీద గొర్రెలెక్కి సింహాన్ని కొట్టడము, దాన్ని టేల్ లాగడము, ఒకసారి ఊహించుకోండి. అలా అవుతుండే, అది అలానే పెరుగుతుంది. నేను గొర్రెని అని అనుకుంటూనే ఉంది ఆ సింహం. ఒకరోజు ఏమైందంటే, ఆ సింహం మీద ఆ గొర్రెలెక్కి ఆడుతూ ఉంటే పక్క నుంచి ఒక పెద్ద సింహం పోతుంది. చూసేసరికి ఆ సింహానికి బాగా విచిత్రం అనిపించింది. అరే ఇదేంటి, ఎప్పుడైనా కానీ సింహాన్ని చూసి గొర్రెలు భయపడాలి కానీ గొర్రెలని సింహం మీద ఎక్కి దీన్ని ఇబ్బంది పెట్టడం ఏంటి అని అనుకున్న తర్వాత లేదు ఇది తప్పు, ఇట్లా కాదు అని చెప్పి ఏం చేసింది, ఆ సింహాన్ని పక్కకు పిలిచి, అరే నువ్వు సింహము, నువ్వు ఇలా ఉండొద్దు, నువ్వు ఇక్కడ ఉండొద్దు, నువ్వు రా అంటే, కాదు నేను సింహం కాదు, నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఇక్కడనే ఉంటున్నాను అన్నది. ఇంకా ఈ పెద్ద సింహంకి అసలు అర్థం కాలేదు ఏం చేయాలని చెప్పి. తర్వాత ఏం చేసినప్పుడు అద్దాలు ఉండవు కదా జంగల్లో, ఆ పెద్ద సింహం ఏం చేసింది, పక్కకు తీసుకెళ్ళి, మనం నదిలో నీళ్ళలో చూస్తే మన ఇమేజ్ మనకు కనిపిస్తుంది కదా, అక్కడికి తీసుకెళ్ళిన తర్వాత, ఇదిగో చూడు నీళ్ళల్లో చూడు, ఒక్కసారి తొంగి చూడు, ఇక్కడ ఎవరు కనిపిస్తున్నారు అంటే, అరే నేను నీలా ఉన్నాను, నువ్వు నాలా ఉన్నావురా అని చెప్తుంటే వినలేదు. అది సరే చూపించాలి కదా, ప్రూఫ్ చూపిస్తేనే కదా వాడు ఒప్పుకునేది. అక్కడికి తీసుకెళ్ళి చూసిన తర్వాత, అరే నేను సింహాన్ని, నాకింత శక్తి ఉంది అని చెప్పి ఒక్కటేసారి గట్టిగా ఏం చేసింది, రోడ్ లైక్ ఎనీథింగ్. సింహం ఎలా
ఏమంటారు గర్జించింది, ఒకటేసారి గర్జించి ఇంకా వెనుకకి ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు. వెళ్ళి తన రాజ్యాన్ని తను కాపాడుకుంది, తన దేశాన్ని తను కాపాడుకుంది. అందుకే ఇక్కడ సింహం ఉంది. మనం ఏం కావాలి? ఇక్కడ భారతమాత దగ్గర సింహం ఎందుకుంది? సింహం అంటే మనం అందరం, అది సంకేతం. మనం అందరం అలా ఉండాలి, మన దేశాన్ని మనం అలా కాపాడుకోవాలి. ప్రతి ఒక్కరు ఒక సింహం కావాలి. మన ధర్మాన్ని, మన దేశాన్ని, మన జాతిని, మన కల్చర్ని మనము కాపాడుకోవాలి. కేవలం భారత మాత పూజ చేయడం కాదు, ఈ సంకల్పం తీసుకోవాలి. నేను ప్రతి ఒక్కరిని ఒక సైనికుడిని అవుతాను. ఇక్కడ అన్నయ్య అన్నట్టు ఒక సైనికుడు కావాలి. ఇక్కడ దేశం లోపల నుండి దేశాన్ని కాపాడాలి. ఇలా అందరూ సైనికులు కావాలి. మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ మీ భారత మాత చాలా ముద్దుగా ఉంది. అందరూ కూడా చాలా బాగా డాన్స్ చేశారు. చాలా లాస్ట్ పాట ఒకటి, భారతం మనమంతా భారతీయులం, అంత ఎప్పుడు కలిసి ఉండాలి, ఐకమత్యంలోనే బలం ఉంటుంది. ధన్యవాదాలు. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. భారత్ మాతాకి గట్టిగా, డీజే కన్నా గట్టిగా, భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి. గట్టిగా ఒకసారి చప్పట్లు. ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం ముందే ఇచ్చుకోవచ్చు జ్ఞప్తికలు, కాకపోతే యువకులు కష్టాన్ని మీకు తెలియాలని ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పట్లు వీళ్ళకి. ఆకాశ్ దా మోరమోరు ఈశ్వరయ్య గారు. ఆకాశ్ ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి. తర్వాత ఈశ్వరరా, ఈశ్వర లింగారెడ్డి గారు ఒకసారి గట్టిగా భారత్ మాతాకి జై. లింగారెడ్డి గారికి ఈశ్వర్ గారు జ్ఞప్తిగా అందజేస్తారు. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి. వీడు పని చేయడం అలర్ చేస్తాడు ఎక్కువ. తర్వాత ప్రేమేష్ రెడ్డి గారు, బద్దం ప్రేమేష్ రెడ్డి గారికి విలోహిత్ చాకులాంటి కుర్రాయుడు. బోలో భారత్ మాతాకి. గంగాధర్ మురళీ మనోహర్ గారికి గంగాధర్ దా. సార్ గట్టిగా చెప్పట్లు. వెంకటేష్ కాంచనక్క గారు ఒక్కసారి సార్ గట్టిగా చెప్పట్లు. విజయ్ అన్న గారికి ఆయుష్మాన్ గారు. సాయికాంత్ 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 దా సాయికాంత్ ముందు ఎక్కడికి వరిగెత్తారు దా. ఆ పుస్తకాలు తీసుకోండి. గట్టిగా చెప్పట్లు. ఓన్లీ డాన్స్ చేసిన పిల్లలు మాత్రం ఇక్కడికి వస్తే వీళ్ళకి ఫస్ట్ గా రాండి, బహుమతులు రాండి. డాన్స్ చేసిన పిల్లలు ఒక్కసారి. ఈ కార్యక్రమం తర్వాత అందరికీ ప్రసాద వితరణ జరుగుతుంది. అందరు ప్రసాదం తీసుకుని వెళ్ళాలి. మన కార్యకర్తలు భారత్ మాతా కీ భారత్ మాతా కీ బోలో భారత్ మాతా కీ చక్కగా కూర్చో.